کرونا وائرس ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو تباہ کر سکتا ہے۔ دنیا پاکستان جیسے دیگر ممالک کے قرضے معاف کرنے کے بارے میں سوچے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا، ہمارے پاس طبی سہولتیں اتنے بڑے بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہیں۔ کرونا مزید پھیلا تو معیشت بحالی کی کوششوں کو سنگین نقصان ہوگا۔ امریکہ کرونا وائرس سے متاثر ایران پر پابندیاں ختم کرے۔ افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریض بڑھنے لگے، تعداد 184 ہو گئی۔ سندھ میں کورونا کے 150 کیس، سکھر قرنطینہ مرکز میں 119 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی۔ خیبر پختونخوا میں ایک ہی روز میں 15 کیس رپورٹ۔ ملتان میں بھی ایک شخص متاثر، 30 مریض کراچی، 10 بلوچستان، 4 اسلام آباد، 3 گلگت بلتستان، 1 حیدرآباد میں موجود۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ سکھر لیبر کالونی کا ایک بلاک عارضی اسپتال میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ قرنطینہ میں موجود زائرین کے اہل خانہ کو راشن دیا جائے گا۔ اسپتالوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کٹس خریدنے کا بھی فیصلہ۔ ہر فرد کا میڈیکل ریکارڈ رکھا جائے۔ کرونا پازیٹیو افراد کے نمونے دوبارہ ٹیسٹ کے لیے بھیجتے رہیں۔ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات، حکومتی اقدامات پر اٹھنے لگے سوالات۔ صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال، ڈاکٹرز کا قرنطینہ سینٹرز جانے سے انکار، حکومت کا بے بسی کا اظہار۔ وزارت صحت کا قلمدان وزیر اعلیٰ جام کمال نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کابینہ اراکین بھی منظر عام سے غائب، کوئی وزیر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے پیش نظر حکومتی اقدامات ناکافی۔ عملے کے لیے حفاظتی کٹس کی شدید قلت، اسپتالوں کا زیادہ تر سٹاف عام سرجیکل گاؤن پہننے پر مجبور۔ حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی پر ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب بھر کے ٹیچنگ اسپتالوں میں ہڑتال کر دی۔ پاکستان میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ، امریکی سفارتخانے اور قونصل خانوں کے ویزا سیکشن بند۔ امریکی سفارتخانے نے آج سے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کرونا وائرس کا خدشہ، عدالتوں میں حفاظتی اقدامات مزید سخت۔ سپریم کورٹ میں سٹاف، وکلاء اور سائلین کی اسکریننگ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی کمرہ عدالت سے غیر متعلقہ افراد کو نکالنے کی ہدایت۔ کہا، اتنا ہجوم کیوں لگایا ہوا ہے؟ دیگر عدالتوں میں بھی غیر ضروری افراد کو داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ لاہور کی عدالتوں میں دوسرے روز بھی ملزمان کو پیش نہیں کیا گیا۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وبائی مرض کی وجہ سے کابینہ اجلاس ویڈیو لنک پر ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان آج اپنے دفتر میں کابینہ کمیٹی روم سے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کچھ وزراء وزیر اعظم آفس میں موجود ہوں گے، کچھ ویڈیو لنک سے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب کے معاملے پر کابینہ ارکان سے مشاورت کریں گے۔ کورونا وائرس نے معیشت کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 700 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 33,000 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے مہنگا، 158 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ کرونا وائرس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، ہلاکتیں 91 ہو گئیں۔ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4700 سے تجاوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی اگست تک جاری رہ سکتی ہے۔ ادھر امریکہ میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی پہلی آزمائش کر لی گئی۔
قاتل وائرس کورونا نے یورپ میں تباہی مچا دی. ایک ہی روز 13 ممالک میں 593 مریض لقمہ اجل بن گئے. اٹلی اسپین کے بعد فرانسیسی صدر نے بھی ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وائرس کو غیر مرئی قاتل قرار دے دیا. سوئٹزرلینڈ میں بھی 19 اپریل تک ایمرجنسی نافذ. مہلک کرونا وائرس نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا ہے. مزید 21 افراد ہلاک ہو گئے. متاثرہ افراد کی تعداد 6600 سے زائد ہو گئی ہے. صدر ایمانوئل میکرون نے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تفصیلات راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں. کورونا وائرس نے دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح فرانس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہر روز متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے خطاب میں نئے اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے اور ملک کو 15 دنوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے یورپی یونین کی تمام سرحدیں 30 دن کے لیے بند کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. آج سے 15 دن تک لوگوں کے گھروں سے غیر ضروری نکلنے پر پابندی ہوگی اور حکومتی ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کو سزا ملے گی. صدر میکرون کا مزید کہنا تھا کہ بیمار افراد کو فوج ہسپتالوں میں لے جائے گی. انہوں نے فرانس میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ملتوی کر دیا ہے. دوسری جانب وزیر داخلہ کرسٹوف کیسٹنر نے کہا ہے کہ لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے 1 لاکھ پولیس والوں کو متحرک کیا جائے گا. کورونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیلا کر رکھ دیا ہے. کئی ممالک نے لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کا حکم دیا ہے. اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 368 افراد جان کی بازی ہار گئے. عوام نے ڈر کے مقابلے کے لیے گھروں کی بالکنی میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کیا. گھروں کی بالکنی میں ڈاکٹرز اور نرسز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوسٹر، جبکہ مرنے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں. چین کے بعد یورپ کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور اٹلی میں زیادہ ہلاکتوں کے بعد حکومت کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں سے لاک ڈاؤن جاری ہے. اٹلی کی عوام نے خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے گھروں کی بالکونی میں میوزک اور ڈرم بجائے، جبکہ تالیاں بجا کر ہسپتالوں میں کورونا وائرس سے دن رات مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر عملے کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. حکومتی ہدایات کے مطابق اٹلی بھر میں تعلیمی ادارے اور بیشتر کاروباری مراکز پہلے سے ہی بند ہیں، جبکہ لوگ گھروں تک محدود ہیں. اور وزیر اعظم جوزپے گونتے نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ گھروں کی بالکونی میں کھڑے ہو کر کورونا وائرس سے نبرد آزما ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کریں. ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ پاکستانی نوجوان نے اس مشکل گھڑی میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو مفت سروس فراہم کرنے کا اعلان کر کے خدمت خلق کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. تفصیلات نمائندہ اسپین شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں. اس کٹھن گھڑی میں جب اسپین بھر میں کورونا کے باعث ہائی الرٹ ہے اور یہ خطرناک وائرس تیزی کے ساتھ انسانی زندگیوں کو نگل رہا ہے، ٹیکسی سیکٹر سے وابستہ پاکستانی افراد نے ایک گروپ تشکیل دے کر انسانوں کی زندگیاں بچانے پہ مامور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو فری ٹیکسی سروس فراہم کرنے کا اعلان کر کے نہ صرف خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، بلکہ پاکستان اور پاکستانیوں کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہے. اب انہیں دیکھا دیکھی ہسپانوی ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کے گروپ میں شامل ہو چکے ہیں. پاکستانی ٹیکسی سیکٹر کے دوستوں نے ایمرجنسی کے باوجود 92 سے خصوصی بات بھی کی. ٹیکسی سیکٹر کا یہ اقدام کہ ڈاکٹروں کو فری سروس دینا، میں سمجھتا ہوں بہت اس موقع پر انتہائی مناسب اقدام ہے. میں سارے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہم اس مشکل گھڑی میں اسپانیہ کے ساتھ ہیں. اسپانیہ کو جہاں پر بھی مشکل وقت ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے. تمام جو ہمارے دوست ہیں ٹیکسی سیکٹر بارسلونا میں، ہماری بھرپور کوشش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے فری سروس دی جائے، خاص طور پہ جو معذور ہیں، ہاسپٹلز جو ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلدی اس عذاب سے ہمیں نجات فرمائے. پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی ٹیکسی ڈرائیور ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میڈیکل کے سٹاف جتنا بھی ہے اور ڈاکٹر جتنا پیرامیڈیکل سٹاف ان کو ہم فری سروس پرووائڈ کریں گے اور ہم ان کو فری ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر تک لے کے جائیں گے. اس وقت کتالونیا میں کورونا کی وجہ سے جو ہائی الرٹ ہے اس کی وجہ سے ہاسپٹل میں کافی زیادہ رش ہے اور ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہے ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور وہ کافی تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے ہم بھی ان کی ہیلپ کریں، جس طرح وہ شانہ بشانہ ان کے کھڑے ہوں
اور सब पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ये फैसला किया कि हम उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, या और भी कहीं उनको जाना हो तो हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं और हम 24 घंटे हाजिर हैं। जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, उनका साथ देंगे और उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए या किसी भी एमरजेंसी सूरत में उनको जिस तरह की भी टैक्सी की सर्विस होगी हम इंशाल्लाह उनको फ्री सर्विस देंगे। इस मौके पर उन्हें 92 के नुमाइंदे की जानिब से मास्क गिफ्ट किए गए और उनकी जज्बे खिदमत को सराहा गया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी टैक्सी सेक्टर से वाबस्ता अफराद ने एक खिदमत का ऐसा अमली नमूना पेश किया है जिसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिलती हो। उन्हें देखकर जो स्पेनिश या दीगर जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको खैरियत से रखे और दुनिया को इस मूजी मर्ज से बचाए, आमीन। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिंध में कोरोना के वायरस से मुतासर मजीद 5 मरीज सामने आ गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक 5 अफराद का ताल्लुक कराची से है। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 155 हो गई। सिंध में कोरोना के वार जारी, वायरस से मुतासर मजीद 5 मरीज सामने आ गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक 5 अफराद का ताल्लुक कराची से है। सिंध में कोरोना मुतासरीन की तादाद 155 हो गई है। जी हाँ, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध में कोरोना के वायरस से मुतासर मजीद 5 मरीज सामने आ गए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक 5 अफराद का ताल्लुक कराची से है। और बलूचिस्तान में कोरोना वायरस फैलने के खतरात बढ़ने लगे। सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर सवालिया निशान। सूबे में एमरजेंसी की सूरत हाल है मगर वज़ीर सेहत कोई नहीं। काबीना अरकान भी वज़ीर आला की हिदायत हवा में उड़ाते हुए मंजर आम से गायब हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत ने भी बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा रखे हैं। बात करेंगे, फ़ज़ल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ज़ल, आगाह कीजिएगा, कोरोना वायरस फैलने के खतरात बढ़ रहे हैं लेकिन सूबाई हुकूमत के इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की जो वबा है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हजारों की तादाद में क्वेटा और तफ्तान में ईरान से आए ज़ायरीन मौजूद है जो क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा गया है। ताहम सूबाई हुकूमत की जो संजीदगी है वो नजर नहीं आ रही है और महकमे सेहत के जो हुक्काम है, सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर क्वेटा जो है वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है। जबकि साथ ही साथ जो अहम वजारत सेहत का जो मनसब है वो भी अभी तक किसी को ये कलमदान नहीं दिया गया है और वजारत सेहत का जो कलमदान है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने पास ही रखा है। जबकि साथ ही साथ जो सूबाई काबीना के अरकान असम्बली है वो भी उस तरह की उनकी संजीदगी नजर नहीं आ रही है। गुज़िश्ता रोज जब वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ तो इजलास में वज़ीर आला ने काबीना अरकान को ये कहा कि आप लोग क्वारंटीना सेंटर का दौरा करें, वहाँ के लोगों के मसाइल सुने। ताहम जो काबीना अरकान है उन्होंने वज़ीर आला की जो हिदायत थी वो हवा में उड़ा दिए और सिर्फ सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो और PDMA के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं वो वहाँ गए और वहाँ पर क्वारंटीना सेंटर में उन्होंने दौरा किया और वहाँ के मसाइल सुने। ताहम काबीना अरकान है और महकमे सेहत की जो हुक्काम है वो तमाम तर सूरत हाल में, हंगामी सूरत हाल में जो है वो अपनी फराइज में गफलत बरत रहे हैं। साथ ही साथ जो कमिश्नर क्वेटा है वो भी मंजर आम से गायब है। अपोजिशन जमातें, यंग डॉक्टर्स और दीगर जो सियासी हल्के हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात पाए जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल है। हजारों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हैं मगर हुकूमत जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है। ठीक है फ़ज़ल तवाब, आपने हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी बारे में बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि वज़ारत सेहत का कलमदान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है। वज़ीर आला की तो और भी बहुत सी मसरूफियात होती हैं, तो इस हवाले से बताइएगा, गैर मामूली जो हैं ये हालात हैं, इनमें सेहत के मामलात को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या सिर्फ वज़ीर आला देख रहे हैं? वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब कोरोना के जितने ऑपरेशन हैं, जितनी अरेंजमेंट्स हैं वो इन पे डिसीजन ले रहे हैं और 17 से 18 घंटे डेली की बुनियाद पे तमाम ऑपरेशन को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, सबकी निगरानी कर रहे हैं। और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ने जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारे वसाइल हैं, उससे 10 कदम आगे बढ़ के हमने 3 हफ्तों से 4,600 अफराद की
ओवरऑल सिर्फ बॉर्डर पे तफ्तान का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी की है, वहाँ पे उनके लिए 4 क्वारंटीन सेंटर आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने इस्टेब्लिश किए हैं, उनको मास्क पहुँचाए हैं, उनको खाने पीने की अशिया पहुँचाई हैं, उनको मेडिसिन फराम किए हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन फराम की है। इसके अलावा कोयटा में 3 आइसोलेशन वार्ड्स, रूम्स, वेंटिलेटर्स, तमाम फैसिलिटीज़ 150 अफराद के लिए हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 4 रूम्स के आइसोलेशन रूम हमने इस्टेब्लिश किए हैं। पाक अफगान बॉर्डर्स पे हमने अरेंजमेंट अपने मुकम्मल किए हुए हैं। 100 एम्बुलेंसेस का पूल हमने इस्टेब्लिश किया है। तमाम ऑपरेशंस की निगरानी सीएम साहब कर रहे हैं। सही। लियाकत साहब, ये भी कहिएगा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत के इक़दामात पर सवालिया निशान उठाया है, आप इस पर क्या कहेंगे? इतनी बड़ी ऑपरेशन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इमरजेंसी में शुरू की। मुराद अली शाह साहब तो इमरजेंसी में नहीं थे, उन्हें तो पहले पता था कि 2 हफ्ते बाद सिंध के लोग जब सिंध आएंगे उनको हमने क्वारंटीन में रखना है, और बड़े आराम से उन्होंने क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश किया। दूसरा, उनके पास सिर्फ 293 अफराद तफ्तान से गए, हमारे पास 4600 अफराद थे। आप बताएं 293 अफराद को मैनेज करना, अरेंज करना आसान है या 4600 को? वो एक बच्चा जिसमें 12 साल बच्चा जिसमें सिम्टम डिटेक्ट हुए पॉजिटिव, उसे फौरी तौर पे तफ्तान से हमने कोयटा शिफ्ट किया। वो थैलेसीमिया का पेशेंट था, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी की गई, उनके सैंपल लिए गए, जो पॉजिटिव है, बच्चे का इलाज हो रहा है। आज उसकी जान को हमने बचाया है। और उस पर तनकीद कर रहे थे कि सिंध का एक बच्चा जो है वो पॉजिटिव आया, उसके सैंपल्स, और वो वहाँ पर मौजूद था। सिंध के बच्चे को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बचाया है, आज उसकी ज़िंदगी महफूज है, तो हमारी उस संजीदगी की वजह से। जी सही, बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस फैलने के खतरात बढ़ने लगे हैं। सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर सवालिया निशान उठ गए। डॉक्टर्स का करंतना सेंटर जाने से इनकार, हुकूमत का बेबसी का इजहार। ज़राए के मुताबिक तफ्तान और कोयटा में डॉक्टर्स ताहाल ड्यूटियों पर हाजिर नहीं हुए। यंग डॉक्टर्स ने करंतना सेंटर्स में तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इसी पर बात करते हैं सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर यासिर से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी ज़ाहिरीन और ईरान से आने वाले मुसाफिर थे वो बलूचिस्तान के थ्रू ही तमाम पाकिस्तान के दूसरे सूबे में जा रहे हैं। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था उस पर पहले से ही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लोगों को एक साथ रखा गया है, जो न कि उनको बचाने के बल्कि उनमें मज़ीद कोरोना वायरस फैलाने के बराबर वो इक़दाम किया गया था। और जिसका रिजल्ट अभी KPK और सिंध में जो पैसेंजर्स गए हैं उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट जो यहाँ से क्लियर होके गए थे उनमें कोरोना की पॉजिटिव केसेस आए। बलूचिस्तान में इस टाइम इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार की गई है। कम अज़ कम 1600 से ज़्यादा अफराद वो थे जो क्वारंटाइन बनने से पहले ही यहाँ पे एंटर हो चुके थे, लेकिन उनमें से तकरीबन 600 के करीब लोगों को ट्रेस किया गया। बाकी 600 से 800 लोग अभी तक जिनको ट्रेस तक नहीं किया गया। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यासिर हमारे साथ मौजूद थे। बिजनेस की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान है। एक मौके पर 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई थी। इसी बारे में अपडेट्स लेंगे 92 न्यूज़ के नुमाइंदा शिराज अहमद से। शिराज अहमद, 100 इंडेक्स किस सतह पर देखा जा सकता है अब? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला है वो जारी है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा था और ये मंदी का रुझान अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन 1000 पॉइंट्स की सतह पर जो है वो जाम पहुंचा है। मार्केट इस वक्त 1000 पॉइंट्स कमी के बाद 32,000 पॉइंट्स 600 पॉइंट्स की सतह पर जो है वो ट्रेड होती हुई देखी जा रही है, जो कि 5 माह की कम तरीन सतह है। स्टॉक माहिरीन से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका यही मौकफ है कि कोरोना वायरस की वजह से जो खदशात पैदा हो रहे हैं और जो केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है उसने गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान में जो है वो कायम कर दी है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो दिलचस्पी नहीं ले रहे शेयर्स की खरीदो फरोख्त में। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान होना है स्टेट बैंक की जानिब से। शरह सूद आइंदा 2 माह के लिए तय किया जाएगा कि क्या होगा और एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को और जो सरमायाकार हैं कि 1 से 2% जो है
वो कम किया जा सकता है शरह सूद। इस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि एक मोहतात रवैया अख्तियार किया हुआ है सरमायाकारों ने और वेट एंड सी की पॉलिसी जो है वो देखी जा रही है सरमायाकारों की जानिब से कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत पाकिस्तान शरह सूद में कुछ कमी करती है तो स्टॉक मार्केट को कुछ बूस्ट मिल सकता है, कुछ पॉइंट्स अप जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो सिचुएशन है हमें नजर आ रही है वो मार्केट मुसलसल जो है जवाल का शिकार है। आज भी मार्केट का आगाज मनफी हुआ था और अभी तक ये जो मनफी जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है और हमने देखा कि जो सरमायाकार हैं, जो शेयर्स की वैल्यू है वो धड़ाधड़ नीचे आ रही है और जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं उनको अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया, शिराज अहमद आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।